this class we are going to see Indian Penal Code. Already we have seen up to 115 section abetment. இந்த வகுப்பில் இந்திய தண்டனை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் தூண்டுதல் பற்றி 115 பிரிவு இத்தாசாவில் வரை பார்த்துள்ளோம். இப்பொழுது 116 முதல் ஆரம்பம். In IPC there is an abetment. So abetment in various forms are there, by whom it is committed, where it is committed, for what it is committed. So these are the various forms of abetments. But according to section 116, abetment is done, but the original offense is not committed. When what is the punishment? So that is the 116. I will read section 116. Abetment punishable with imprisonment if offense not committed. Whoever abets an offense punishable with imprisonment shall, if the offense not committed in consequence of abetment. So the offense is not committed. I have induced a person to commit a murder, but the murder is not committed. But I have induced to commit a murder of a particular person, but my murder did not happen due to some other various reasons. The person who is to be murdered may be not available, so I could not complete the murder. Hence, even though the murder is not committed against me, but somebody abetted to commit murder against me, then for that abetment he is liable for punishment. That is the basic things. So if that offense not committed in consequence, no express provision is made by this code for the punishment of such an abetment. So when such an abetment is, any punishment is not provided under Indian Penal Code, and be punished with imprisonment anything provided for that offense for eviction to 1/4 of the long time provided, and with such a fine and provided are both. Suppose what I said, if a murder is abetted, then the murder is not committed, then what is the punishment? 1/4 time. Suppose 14 years, then he can be convicted up to 3.5 years. So that is the basic things. That is the 116. பிரிவு 116 இந்திய தண்டனை சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒருவரை கொலை செய்ய தூண்டுகிறார் ஒரு நபர். ஆனால் தூண்டிவிட்டு அந்த கொலை செய்ய போகும் நபர் அந்த கொலையை செய்ய முடியவதில்லை. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அந்த கொலை செய்ய தூண்டும் நபர், அந்த கொலை செய்ய சொல்லிய நபர் இது நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் எவ்வித தண்டனையும் இல்லை என்று தெரியும் பட்சத்தில் இந்த 116 கீழ் அவரை குற்றச்சாட்டு வணையலாம். அவ்வாறு வணையும் பொழுது கொலை குற்றத்திற்கு 14 நாட்கள் ஆயுள் தண்டனை வழங்கலாம். அதில் 4 ஒரு பாகம் 3.5 வருடம் வரை அந்த கொலையை தூண்டுவதற்காக அவருக்கு தண்டனையாக வழங்கலாம். whoever abets an offense punishable in imprisonment. ஸோ ஒரு சிறை தண்டனை வழங்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்திற்கு ஒருவரை தூண்டுதல். shall if offense not committed in consequence. ஸோ அதில் என்ன பிராக்கெட்டில் ஒரு சின்ன இது, ஆனால் if that offense, அந்த குற்றம் நடைபெறவில்லை என்றால், அந்த தூண்டப்பட்ட குற்றம் நடைபெறவில்லை என்றாலும், no express provision is made by this code for the punishment for
அந்த அபட்மெண்ட் அந்த தூண்டுதலை கொலையை தூண்டுவதற்கு எந்த விதமான நேரடியான பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடையாது. அது அந்த மாதிரி இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் பனிஷ்மெண்ட் எதுவும் அந்த குற்றத்திற்கு தூண்டுதல் பனிஷ்மெண்ட், கொலையை தூண்டுதலுக்கு என்பதற்கு தனியாக பனிஷ்மெண்ட் என்றும் கிடையாது. ஆகவே அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் பனிஷ்மெண்ட் எனி டிசிஷன் ஃபார் அஃபென்ஸ் அப்பார்ட் எக்ஸ்டென்ட் டு 1/4. இப்போ கொலை குற்றத்திற்கு 14 வருடங்கள் வழங்கலாம். அவ்வாறு அந்த 14 வருடத்தையே அந்த 14 வருடத்தில் 4 ஒரு பகுதி 3 வருடம் வரை அந்த தூண்டுதலுக்கு தண்டனை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் 116. ஸோ 116 contemplates that an offense, for example, a robbery, a person induced to commit a robbery, break open a door, then they break and the door was not opened and robbery is not committed. That is in the inducement to commit robbery is proved, then he will be punished under section 116. ஒருவரை கொள்ளையடிக்க ஒரு இந்த வீட்டை போய் பூட்டை உடச்சி கொள்ளையடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே வர்றாங்க. அந்த அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பந்தோபஸ்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த வீட்டை உடச்சி கொள்ளையடிக்க முடியல. அவ்வாறு கொள்ளையடிக்க முடியாத அந்த குற்றம் நடைபெறவதில்லை, கொள்ளை குற்றம். ஆனால் தூண்டுதல் செய்ததற்காக அதற்கு இந்த பிரிவின் கீழ் குற்றச்சாட்டு வைத்து அவருக்கு தண்டனை வழங்கலாம் தூண்டுதல் செய்ததற்கு. If abettor or person abetted be a public servant whose duty is prevent the offense. So the person is a private person according to section 116. Then there is yet another, he is a public servant. Abettor is a public servant, or the person is abetted may be a public servant. ஸோ அந்த வழக்கில் குற்றம் செய்ய தூண்டியவர் அரசு பணியில் இருக்கலாம். யாரை குற்றம் செய்ய தூண்டினாரோ அவர் அரசு ஊழியராக இருக்கலாம். அவருடைய பணியானது அந்த குற்றத்தை தடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு என்ன தண்டனை என்றாலும் தட் இஸ் தி 116. இஃப் abettor ஆர் பர்சன் abetted, ஸோ யார் குற்றத்தை தூண்டுகிறார்களோ இல்லை யாரை செய்ய சொல்லி தூண்டப்படுகிறார்களோ இஸ் அ பப்ளிக் சர்வன்ட். தூண்டுவர் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது தூண்டப்படுபவர் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ த abettor himself is a public servant. The person who is abetted may be a public servant. So whose duty to prevent? Suppose a police officer go and break open the door, that is the resident of that particular house is not available, then the police officer will be punished under the section. Likewise, a particular person, individual, induce a police officer shall break open the door and then the police officer could not commit the offense, then he can be punished under the section. That is the basic things of the 116. So in order to prove the charge under this section, in Indian Penal Code, basic ingredient of an offense should be proved. So what are the things to be proved by the prosecution if a person is charged under section 116? That is the best things. There is no express provision for the punishment. Prosecution must put the following ingredients for the first paragraph. ஸோ அந்த தூண்டுதலுக்கு எந்த விதமான நேரடியாக தண்டனை வழங்கக்கூடிய பிரிவுகள் இல்லை என்பதை அரசு தரப்பில் நிரூபிக்க வேண்டும். அதே போன்று நோ அஃபென்ஸ் வாஸ் கமிட்டட், எந்த குற்றம் தூண்டப்படுகிறதோ அந்த குற்றம் தூண்டப்படவில்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். The accused must be the accused abetted the offense, அந்த எதிரியானவர் அந்த குற்றத்தை தூண்டினார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். That the offense is punishable with imprisonment,
அந்த தூண்டப்பட்ட குற்றமானது சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் should be proved by the prosecution in order to prove a offense under section 116. 116ல் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைத்தால் அதில் என்னென்ன சொல்லணும்னா, அந்த தூண்டுதலுக்கான குற்றத்திற்கு எவ்விதமான தண்டனையும் இந்திய தண்டனை சட்டம் நேரடியாக இருக்கக்கூடாது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதுமாதிரி தூண்டப்பட்ட குற்றம் நடைபெறவில்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அந்த எதிரி அந்த குற்றத்திற்கு துணை புரிந்தார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அந்த குற்றமானது சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றம் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங். செகண்ட் பேராகிராஃபுக்கு என்ன இன்னொரு அடிஷனலாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னா, த அக்யூஸ் பர்சன் அபெட்டட் இஸ் எ பர்சன் ஹூஸ் டியூட்டி டு ப்ரிவென்ட் தி அஃபென்ஸ். அந்த குற்றத்தை தூண்டிய நபர் அந்த குற்றத்தை தடுக்க வேண்டிய நபர் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி charges to be made, leveled and to be proved by the prosecution for section 116. Then 117, abetting commission of offence by public servant or by more than 10%. So this is the basic things. 116 is single or 2 or 3 persons. Whoever abets the commission by a public generally or by any number of or class of exceeding 10% will be punished with either extension, part-time extension 3 years or with pain. So a person abets a public. There is a mob. ஒரு கூட்டமாக ஒரு மக்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைவரும் அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்து அந்த வீட்டில் உள்ள பொருட்களை சூறையாடுங்கள் என்று உத்தரவிடுகிறார்கள். ஒரு 10 பேருக்கு மேலே கூடியிருக்கிறாங்க. அந்த கூட்டத்தை போய் எல்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ளார போந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சூறையாடுங்கன்னு கத்துறாங்க ஒருத்தர். ஸோ அந்த மாதிரி 10 நபருக்கு மேல் உள்ள நபர்களை ஒரு குற்றத்தை தூண்டுவதற்கு செய்வதற்கு தூண்டினால் அவருக்கு 117 கீழ் குற்றச்சாட்டு வணையப்படலாம். ஸோ according to section, I will read section. Abetting commission of offence by public by or by more than 10%. Whoever abets a commission of offence by public generally, பொதுமக்களை கூட்டமாக இருக்கிறவங்கள போய் அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி தூண்டுறது. ஆர் எனி நம்பர் ஆஃப் பர்சன், கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் எக்ஸீடிங் 10. ஸோ அந்த தூண்டப்படும் நபர்கள் 10க்கு மேற்பட்டவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு குற்றச்சாட்டு 117 கீழ் வணையப்பட வேண்டும். ஸோ அவர்களுக்கு தண்டனை 3 ஆண்டுகள் வரை வழங்கலாம் அல்லது ஃபைன் வித் ஃபைன் 3 மே எக்ஸ்டெண்ட் டு 3 years ஆர் ஃபைன் ஆர் வித் போத். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ if a person abets more than 10% or a public in general, there is a large mob, ஒரு கூட்டமாக இருக்கிற நபர்களை அல்லது 10க்கு மேற்பட்ட நபர்களை ஒரு குற்றத்தை செய்வதற்கு ஒரு நபர் தூண்டினால் அவருக்கு தண்டனை 117 கீழ் வழங்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ரூஃப் டு பி டன் பை தி ப்ராசிக்யூஷன்? த அக்யூஸ் ஹேஸ் ஹேட் அபட்டட், அந்த எதிரி தூண்டினார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். கமிஷன் ஆஃப் an act, அது ஒரு குற்றத்தை செய்கிறார் என்று இருக்க வேண்டும். which was the offense of under any special law or local, அந்த செய்கையானது குற்றமாக இருக்க வேண்டும். இந்த இந்தியன் பீனல் கோட்லேயோ அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது வேறு லோக்கல் லா, அது that at least 11% may be adopted. அந்த தூண்டும் நபர்கள் கூட்டமானது 11 பேருக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்ட். ஸோ இன் ஆர்டர் டு prove an offense, the offense accused had abetted the commission of an act which is punishable by Indian Penal Code or any special law. The person who are all abetted must be more than 10%. These are the things to be proved by the prosecution. That is the basic things of the 116 and 116. With this I conclude my class. Thank you for watching. If you are not subscribed my channel, kindly subscribe. Thank you.